हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज क्लासेस। ये वीडियो रे आमे +3 फोर्थ सेमेस्टर रे आमर जो विषय रही माइनर ओडिया आमर ए माइनर ओडिया जो बाकी सब्जेक्ट गुडिक रही आमर नेक्स्ट मंथ आमर 8 और 9 तारिख रे हेबो। तो यही 8 और 9 तारिख जो आमर ओडिया एग्जाम हेबो ताहाकू देखिबा। ओडिया बहुत सहज रही, कौन सी कड़ा विषय नुहे, एठारे सब नोट रही, समस्ते यहाँ नोट कर दिंतु और सहजरे बुझी जातु। सो लेट्स डिस्कस इट। प्रथम चैप्टर रही काव्यर संज्ञा कौन रही और यार स्वरूप और कौन कौन प्रकार रही काव्यर ताकू देखा। प्रथम रही कवि आपणर जो अनुभव को व्यापक भाव में वर्णना करते ताहा काव्य पदवाच्य। कवि तुंड मेढ़ा मुंड समस्ते जानते। कवि कौन करते गोटे विषय उपर चिंता करते लिखि था से ही अनुभव को कौन करते व्यापक भाव में लिखि था कौन कह आम काव्य कहवा। नेक्स्ट देखा आमर काव्यर संज्ञा कौन। संज्ञा कौन रही काव्यर अर्थ है व्यापक। पूर्व काल कौन होता आमर नाटकर रचना को दृश्य काव्य परिगणित होता, किंतु काव्य गल्प उपन्यास प्रत्येक गद्यात्मक रचना यार अंतर्भुक्त। पूर्व कौन होता आमर नाटकर रचना को समस्ते काव्य बोली कहते, किंतु यह परवर्ती समय परिवर्तित है ताकू भाग भाग कर दिगला काव्य गल्प उपन्यास रे। परवर्ती काल निर्दिष्ट रचना भंगी को काव्य कहला। यह क्यों देखा जाए आमर अग्निपुराण रे उल्लेख रही। यह 1 मार्क क्वेश्चन हो पार। काव्यर संज्ञा क्यों रही आमर अग्निपुराण रही। नेक्स्ट देखा काव्यदर्शी पुस्तक किए लिखिले, यह हूँ दंडी। दंडी काव्यदर्शी पुस्तक रे आमर काव्य संपर्क में कौन कहुई जो उपादान रे विभिन्न अलंकार प्रयोग होता है और सुंदर पदावलीर संयोग घटी है काव्य पदवाच्य है। आमर दंडी कौन कहते काव्यदर्श पुस्तक रे अलंकार प्रयोग हो और सुंदर पदावली रही है आमर काव्य। नेक्स्ट हूँ भामह। भामह कौन लिखिले काव्यालंकार लिखिले जो शब्द समूह अर्थ सहित क्षीर निरवत संपर्क रही है काव्य। समस्ते कहे क्षीर निरवतर अर्थ कौन आमर गोरस और पानी मध्य किपरि मिलीगले से पूरा मिसी जाती किए अलग करें ना। तेणु काव्य कौन होते आमर शब्द और अर्थ परस्पर से ही भाव रे ताहले कौन हम काव्य सृष्टि हो किए कहते भामह काव्यालंकार कहते। नेक्स्ट हूँ आमर बामन। बामन कौन लिखिले काव्यालंकार सूत्र। ननु शब्दार्थ काव्यम अर्थात जो शब्द अर्थर पूर्ण रही न थाए ताहा काव्य पदवाच्य नुहे। अर्थात कौन आमर शब्दर अर्थ आमर काव्य निश्चित भाव में रहा दरकार। आनंदवर्धन कौन कहते काव्य को नहीं। आनंदवर्धन धन्यालोक कहते जो उपादान हृदय को आनंद प्रदान करे ताहा काव्य। आनंदवर्धन आनंद संपर्क में कहते समस्ते मन रखिपारे। नेक्स्ट हूँ हेमचंद्र काव्यानुशासन। हेमचंद्र कौन लिखिले काव्यानुशासन। यह 1 मार्क क्वेश्चन गुड़िक आसीपे। आमर दंडी काव्यदर्श लिखिले। बामन कौन लिखिले आमर काव्यालंकार। बामन कौन लिखिले आमर काव्यालंकार सूत्र इत्यादि गुड़िक जो उपादान काव्य दोष रही है। हेमचंद्र कौन करछंती काव्य दोष उपर कहते जो उपादान काव्य दोष रही न थाए ताहिरे अलंकार संयुक्त हुए ताहा हेउची काव्य। आउ जणे किए अलंकार संबंध रे कहिदिले अलंकार संबंध रे कहिदिले आमर किए दंडी आचार्य दंडी। काव्यर स्वरूप स्वरूप कौन रही संस्कृत काव्य तत्वविद मानक अध्ययन अनुसार काव्यशास्त्र द्वारा प्रदत्त सुसंयोजित पद्यात्मक उपादान होची काव्य। संस्कृतर काव्य तत्वविद जो मैंने आचार्य मैंने थे से अनुसार काव्यशास्त्र द्वारा प्रदत्त जहाँ आमको देची सुसंयोजित पद्यात्मक जार अर्थ रही से बढ़िया से थे ताहा आमर काव्य पदवाच्य। यार प्रथम पॉइंट हूँ दोषहीनता। काव्यर कौन रही थे आमर दोषहीनता रही है कौन सी प्रकार ग्रामाटिकल मिस्टेक न थाए। कवि रचना समय अनेक दोष त्रुटि रही जाए। कवि रचनात्मक समय श्रुति कटुता संस्कारहीनता पुनरुक्ति भग्न प्रक्रमता इत्यादि दोष को सचेतन रहिबार प्रयास करबा जहाँ दंडी काव्य दर्शन में वर्णना करा गोटे कवि कौन कर कविता रचना कर कौन श्रुति कटुता आमर पाठकों मन को कौन भाव में ताहा कटु न लागू
ସଂସ୍କାରହୀନତା ସେଠାରେ କ'ଣ ରହିବ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ମାନଜନକ ଅର୍ଥ ରହିବ। ଆମର ପୁନରୁକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ ଓ ଭଗ୍ନ ପ୍ରକ୍ରମତା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଦୋଷ ରହିତ ହେବା ଦରକାର, ଯାହା ଆମର ଦଣ୍ଡିଙ୍କ କାବ୍ୟ ଦର୍ଶରେ କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଗୁଣର ସମନ୍ୱୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ଗୁଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୁଣ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଏ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମର ଦଶ ଗୁଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆମର ଶବ୍ଦ ଗୁଣ ଓ ଅର୍ଥ ଗୁଣ। ଦଶଟି ରହିଛି ଯାହା ପାଠକଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ସଞ୍ଚାର ପାଇଁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଓଜ ପ୍ରକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର କାବ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ଅଳଙ୍କାର ସଂଯୋଜନା ରହିଛି। ଅଳଙ୍କ୍ରିୟତେନ ଅଳଙ୍କାରମ୍। ରୁଦ୍ରଟ ଓ ଭାମହ କିଏ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଆମର ରୁଦ୍ରଟ ଓ ଭାମହ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଳଙ୍କାର ସଂଯୋଜିତ ନହେଲେ କାବ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର କାବ୍ୟର ଅଳଙ୍କାର ଲାଗିନାହିଁ ତାହା ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶବ୍ଦାଲଙ୍କାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅର୍ଥାଲଙ୍କାର। ଆମର ଯେଉଁ ଯମକ ଅନୁପ୍ରାସ ଶ୍ଲେଷ ବିଭାବନା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାହା ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। ଯଦି ତାହା ଆମର ରଚନା ରହିବ ତାହେଲେ ତାହା କାବ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ରସ ସଂଯୋଜନା। ସେଠାରେ କେଉଁ କେଉଁ ରସ ରହିବ ଆମର ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରସତତ୍ତ୍ୱ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କ'ଣ ହେଲା ଅନେକ କବିମାନେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ବକ୍ତୃକ୍ତି ବିନ୍ୟାସ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ସଂସ୍କୃତ ଆଲଙ୍କାରିକ ନ୍ୟାସ ପଦ୍ଧତିରେ ବକ୍ତୃକ୍ତି ଦାବି ବା କୁନ୍ତକ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବାକ୍ୟରେ ବକ୍ତୃତି ବିନ୍ୟାସ ନଥିଲେ ତାହା କାବ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର କାବ୍ୟ ରଚନା ସମୟରେ ବକ୍ତୃକ୍ତି ବିନ୍ୟାସ ରହିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମ କାବ୍ୟ ରୀତିର ସଂଯୋଜନା କିପରି ଭାବରେ ରହିବ। ବାମନ ହେଉଛନ୍ତି ରୀତିତତ୍ତ୍ୱର ଜନକ ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେ କାବ୍ୟାଲଙ୍କାର ସୂତ୍ରରେ କହିଥିଲେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଓ କହିଥିଲେ ରୀତି ହେଉଛି ଚାରି ପ୍ରକାର। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ ରୀତି ହେଉଛି ଚାରି ପ୍ରକାର ବୈଦର୍ଭୀ ଆଉ ଗୌଡ଼ି ଲାଟି ଓ ପାଞ୍ଚାଳି। ଏହା ହେଉଛି ଆମର କାବ୍ୟର ରୀତି ଗୁଡ଼ିକ। ଏହାକୁ ଚତୁର୍ବିଧି ରୀତି କାବ୍ୟରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ଚାରୋଟି କାବ୍ୟରେ ରହିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସ। କବି ରଚନା କଲା ସମୟରେ କୌଣସି ଏକ ବିଷୟକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିବେ ରଚନା କରିବେ ଯାହା ଆମର ପାଠକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଥିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ଛାନ୍ଦ ସଂଯୋଜନା। କାବ୍ୟରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିବ ଛାନ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଜୀବନ ଦର୍ଶନ। ଏହି କାବ୍ୟରେ କବିଙ୍କ ଆମର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। କବି ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେହି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟର ସମାଜ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି କିପରି ଥିଲା ତାହାକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ବହୁତ କିଛି ରହିଛି। ଆମର ଚତୁର୍ବର୍ଗ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ରହିଛି ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ। ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଆମର କାବ୍ୟ ରଚନା ହୋଇଥାଏ ଯାହା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ପାଠ ବୋଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ମଣିଷମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର କାବ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ। ଆମେ ଏହାକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ କାବ୍ୟକୁ। ଶୈଳୀ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି ପଦ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଚମ୍ପୁ ପଦ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଅର୍ଥଗତ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଅଧମ। ଛନ୍ଦ ବନ୍ଧନ ରହିଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ମୁକ୍ତକ। ଆଉ ବିଷୟ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ପୌରାଣିକ କାଳ୍ପନିକ ଐତିହାସିକ ଓ ସାମାଜିକ। ଶୈଳୀ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଯେଉଁଟା ଆମର ଗଦ୍ୟ ହିସାବରେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛି ସେଟା ହେଉଛି ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ। ପଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରହିଛି ପଦ୍ୟ କାବ୍ୟ। ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନାଟକ ଅନୁସାରେ ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଠାରେ। ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟର ଉଦାହରଣ ହେଲା କାଦମ୍ବରୀ। ପଦ୍ୟ କାବ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟର କ'ଣ ଭାଷଙ୍କ 13 ଗୋଟି ନାଟକ କାଳିଦାସ ଭାରତୀଙ୍କ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟାତ୍ମକ କାବ୍ୟ। ଏହାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆମର ଚମ୍ପୁ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ଅନୁଯାୟୀ ତିନି ପ୍ରକାର ଅଛି ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଅଧମ। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଚ୍ୟାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଉତ୍ତମ କାବ୍ୟ। ଯେଉଁଠାରେ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟଙ୍ଗକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଅର୍ଥକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ଆମର ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ। ଅଧମ କାବ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଶବ୍ଦାଲଙ୍କାର ଓ ଅର୍ଥାଲଙ୍କାର ଗତ ଚମତ୍କାରିତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯାଇ
जो काव्य अनेक पद संयोजन कराଯାଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଅଧମ କାବ୍ୟ ରୂପେ ବିବେଚିତ ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦାଲଙ୍କାର ଆଉ ଅର୍ଥାଲଙ୍କାର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଚମତ୍କାରିତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଲା କ'ଣ କରିଥାଏ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ସେମାନେ କିପରି ଭାବେ ତା ପାଠକଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ତାହା ହେଉଛି ଅଧମ କାବ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ମଧ୍ୟମ କାବ୍ୟ ଯେଉଁ କାବ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ତରରେ ବାଚ୍ୟାର୍ଥକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଦାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଓ ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥକୁ ଗୌଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ମଧ୍ୟମ କାବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମର ବାଚ୍ୟାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମର ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥକୁ କଲେ ତାହା ହେଉଛି ଉତ୍ତମ କାବ୍ୟ। ଛନ୍ଦ ବନ୍ଧନ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆମର ସଂସ୍କୃତ ଛନ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱବିଦ ମାନେ ଛନ୍ଦର ସଂଯୋଜନାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଲା ମହାକାବ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କାବ୍ୟ। ମହାକାବ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଆମର କାଳିଦାସଙ୍କ ରଘୁବଂଶମ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଆଉ କାବ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାବ୍ୟ ସବୁକୁ ଦେଖିଲି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ରହିଛି ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଖ୍ୟାନକୁ ଉପଜୀବ କରି କାବ୍ୟ ଲକ୍ଷଣକୁ ଆଧାର ପୂର୍ବକ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ଏହାକୁ ମୁକ୍ତକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବିଷୟ ଅନୁସାରେ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ କହିବା। ଇତିହାସକୁ ଯେଉଁ ନେଇ ରଚନା କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଐତିହାସିକ। ଆମର କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହା ଆମର ମନରୁ ଚିନ୍ତା କରି ଲିଖିଥାଉ କାବ୍ୟ ତାହା ହେଉଛି କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ କାବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାରଭେଦ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାର ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।